شہرنامے میں خوش آمدید شہرنامے کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات کی۔ آپ کو بتائیں کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کی ہر جانب گونج ہے اور تمام ہی سیاسی اور عوامی امیدوار اس وقت میدان میں اترے ہیں، جبکہ کون بنے گا اٹک کا سلطان 8 فروری کو اٹک کے عوام کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندے لیاقت منیر سے۔ جی بالکل، 8 فروری کے انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتیں متحرک ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اٹک کے عوام کی آواز کیا ہے اور کون بنے گا اٹک کا سلطان۔ میں اس وقت سپورٹ کر رہی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور جو کہ ہماری جمہوری پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نظریاتی لوگ ہیں ہم، اور نظریاتی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ حیدر علی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور خرم شہزاد خان ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری ووٹ، ہماری سپورٹ تیر کو۔ میجر طاہر صادق جی ماجی کسا ووٹ باسو؟ پیپل پارٹی کا تو میں نون لیگ کا سپورٹر ہوں۔ انشاءاللہ سر ہم پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے سر۔ پیپل پارٹی زندہ باد۔ انشاءاللہ پیپل پارٹی کو دے گا۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ حیدر علی خان ووٹ پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ ووٹ کس پارٹی کو دیں گے؟ پیپل پارٹی کو۔ پیپل پارٹی پی ٹی آئی جی۔ جی میں پیپل پارٹی کو ووٹ دوں گا اور حیدر علی صاحب جو ہیں وہ ون کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو دیں گے جی انشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی سردار حیدر علی خان ہے، ینگ ہیں، اللہ کا کرے گا انشاءاللہ وہ ون کریں گے۔ اللہ پیپل پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ مضبوط ترین میجر طاہر صادق صاحب، اجاز بخاری صاحب ہے۔ میں سپورٹ پیپلز پارٹی کو کر رہی ہوں اور ہمارا سلطان بنے گا خرم شہزاد۔ ہماری ووٹ انشاءاللہ اجاز بخاری صاحب کو جائے گی جی۔ انشاءاللہ اٹک کا سلطان جو ہے نا تیر ہی بنے گا اور ہم اسی کو ووٹ دیں گے۔ اٹک کا سلطان بنے گا نواز شریف۔ پیپل پارٹی میں ووٹ دوں گا جس طریقے سے بیک ہو۔ بے نظیر میں جاتے ہیں۔ ووٹ انشاءاللہ نون لیگ کو دیں گے جی۔ ووٹ ہماری پی ٹی آئی۔ ووٹ ہے جی ہماری زرداری کی جی، تیر پہ ہمارا نشان ہوگا۔ ووٹ صرف اور صرف انہی کا حق ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس کو دیکھ کر جو اچھا ہو اس کو دے دیں گے ہم بس۔ ووٹ تو انشاءاللہ پیپل پارٹی کو دینی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ لیاقت منیر، میٹرو 1 نیوز اٹک۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں بھی سیاسی گہمہ گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد خان کھوسہ کی انتخابی میٹنگ جلسے میں تبدیل۔ وہاں موقع پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف شیخ رمضان ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ غازی خان میں بھی سیاسی گہمہ گہمی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت ڈیرہ غازی خان کے ایک میرج ہال میں سردار دوست محمد خان کھوسہ صاحب اور سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب موجود ہیں۔ یہاں پر عوام کا جنب گفیر دیکھا جا سکتا ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین کو بتاؤں گا کہ وہ دکھائے چاروں طرف۔ یہاں پر ایک عوام کا ایک اتنا بڑا رش ہے جو کہ مختلف یوسیز کے چیئرمین اور سیاسی سماجی کاروباری شخصیات یہاں موجود ہیں، جو کہ سردار دوست محمد کھوسہ سے محبت اور حمایت کا اعلان ہے، اور وہ آج اس پورے حال میں ایک بہت بڑا ایک کمپین کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سال کی عمر دے وچ پاکستان دے سب کنے بڑے صوبے دا وزیر اعلیٰ بنا دیتا۔ یہ میرا کردار نہ ہے، یہ میرے والد کا کردار ہے جیسی چھاں دے وچ وہ پاک میرے سے دور تے آئی، اور میں خود ہوتے توکل کر کے اللہ کے حکم نال کی میدان عزت تھا، اور میں ہر سیٹ تے انہاں دا مقابلہ کرے سا، اور میں کو یقین ہے تساں بنا میں دوستے دی حمایت دے نال تواڈے ساتھ دے نال انہیں کو ہر سیٹ تے اساں شکست دے اساں انہیں کو 185 تے شکست دے اساں انہیں کو 299 تے شکست دے اساں انہیں کو 288 تے شکست دے اساں انہیں کو 186 تے شکست دے اساں انہیں کو 290 تے شکست دے اساں انہیں کو 291 تے شکست دے، اور سب کہنے زیادہ اساں اللہ دے حکم نال انشاءاللہ انہیں کو 184 تے بھی شکست دے۔ اللہ تعالیٰ میرے بابے کو کامیاب ہے۔ جی اپنے ہوسٹ شیخ رمضان ندیم کو اجازت دیجیے۔ اب کیمرہ مین امجد خان کے ساتھ کہروڑ پکا پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں رانا فراز احمد، نون نواب رضی اللہ خان اور شازیہ حیات اللہ نے سیاست میں انٹری دے دی ہے۔
میلسی چوک کہروڑ پکا میں ہزاروں کی تعداد میں ٹائیگرز نے اپنے محبوب قائد بانی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد پینل کے امیدواروں کا شاندار استقبال کیا۔ امیدواروں نے رانا فراز احمد نون، نواب رضا اللہ خان اور نوابزادی شازیہ حیات اللہ ترین کو ریلی کی صورت میں میلسی چوک سے نواب امان اللہ خان کی رہائش گاہ تک کا سفر 3 گھنٹوں میں طے کر کے لایا۔ جگہ جگہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچاور کیں۔ ٹائیگرز نے اپنے امیدواروں کو کاندھوں پہ اٹھائے رکھا اور خوب نعرے بازی کرتے رہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نارووال کے امیدوار چودھری عرفان اور چودھری امتیاز اکرام نے الیکشن اجتماع سے خطاب کیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نارووال کے امیدواروں نے محلہ موتی گیٹ نارووال میں جمیل بٹ، احتشام بٹ، ابو اسامہ اور علی بٹ کے گھر الیکشن اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب لوگ کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کر کبھی تلوار اور کبھی تیر پکڑ کر کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ الیکشن اجتماع میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈہر کی سے عبدالحق عرف میاں مٹھو آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ڈہر کے پریس کلب میں N 198 پر آزاد امیدوار سابق ایم میاں عبدالحق عرف میاں مٹھو کی پریس کانفرنس میری خدمات سب کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ضلع گھوٹکی کے مختلف 100 سے زائد گاؤں میں گیس دی، جن علاقوں میں بجلی نہیں وہاں بجلی منظور کرائی۔ جب تھانے کے سپاہی سے لے کر آفیسر تک سیاست دانوں کو مال دیں گے، پھر کیسے امن و امان کی صورتحال برقرار رہ سکتی ہے؟ میں نے 2018 کے الیکشن میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، مجھ سے گھوٹکی ضلع کی عوام نے بہت محبت کا اظہار کیا تھا۔ بہاڑی میں جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی لیگل اسلم حیات جوتا کا کہنا تھا کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز سے۔ بالکل، اس وقت میں ڈی پی او آفس وہاڑی میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی لیگل مار اسلم حیات جوتا صاحب۔ ہم مار اسلم حیات جوتا صاحب سے جانتے ہیں، سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن کی تیاری کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیے گا وہاڑی ڈسٹرکٹ میں یہ کتنے آپ کے وہ حلقے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اللہ کی مہربانی سے جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ پورے زور و شور کے ساتھ جاری ہیں، اور جو بھی آئین اور قانون کے مطابق پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹوٹل ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر 1390 پولنگ سٹیشن ہیں، جن میں جو ہے ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے ان کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے۔ اس میں کچھ اے کیٹیگری کے ہیں، کچھ بی کیٹیگری کے ہیں اور کچھ سی کیٹیگری کے ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے 4 حلقے اور ٹوٹل جو پروونشل اسمبلی ہے اس کے 8 حلقے ہیں، اور جو نیشنل اسمبلی کے حلقے اور جو پروونشل کے ہیں اس میں ہم نے چاروں میں ایک ایک جو گزٹڈ آفیسر ہے، جو ڈی ایس پی رینک کے آفیسرز ہیں، ان کو لگایا ہے۔ جس طرح 157 نیشنل اسمبلی کا حلقہ جو ہے اور اس میں جو پی پی کے آتے ہیں اس میں میری ذمہ داری ہے، اور اسی طرح باقی جو ڈی ایس پیز ہیں ان کی بھی اپنے اپنے حلقے کے اندر ذمہ داری ہے۔ تو اس میں جو بھی ہمارے کمانڈر جناب عیسیٰ خان سکھیرا صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، ان کی کمانڈ میں جو بھی ہماری قانون اور آئین کے اندر ذمہ داری بنتی ہے وہ ہم پوری کریں گے انشاءاللہ، اور باقی تیاری اللہ کی مہربانی سے ہماری جاری ہے، اور جو بھی ریکوائرڈ ہے اس میں وہ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ جی، ڈی ایس پی لیگل مار اسلم حیات جوتا صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جو ایم این اے کے ہیں حلقے وہ 4 ہیں اور جو ایم پی ایس کے ہیں وہ 8 حلقے ہیں، اور ڈی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان کی ہدایات ہے کہ یہ ہم نے جو الیکشن ہے بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کروانے ہیں۔ جی، اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جھنگ میں حلقے سے نوجوان قیادت کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جھنگ سے عمران انصاری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی NA 109 کے امیدوار حیدر علی بخاری کی جانب سے ڈیرہ نوابہ جھنگ سٹی میں پریس کانفرنس منعقد ہوئی،
जिसकी मेज़बानी नवाब नासिर अब्बास सयाल उम्मीदवार PP 127 ने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले जनरल सेक्रेटरी नवाज बलोच, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PYO सेंट्रल पंजाब चौधरी फ़हीम अब्बास राही, साबिर मोहिल, सदर PSF फैसलाबाद डिवीज़न के अलावा सैकड़ों पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। हैदर अली बुखारी का कहना था, पीपल्स पार्टी वाहिद जमहूरी जमात है जिसने हमेशा अवामी मुफाद में फैसले किए। फैसलाबाद हमारी तहसील थी और वो डिस्ट्रिक्ट बना, बट आज फैसलाबाद को देखें, हमारे साथ वाला ज़िला है, वो किधर पहुंच गए और हम किधर रह गए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फैसलाबाद के लेवल पे नहीं तो फैसलाबाद से इंशाल्लाह बेहतर जंग को बनाएंगे। जंग में हज़ारों किस्म के मसाइल हैं, ना यहाँ कोई हेल्थ का निज़ाम है, ना एजुकेशन का निज़ाम है, ना कोई यहाँ पे प्रॉपर रोड्स हैं, ना साफ़ पानी है पीने का। हम न्यूक्लियर स्टेट हैं। जंग को इसके सारे मसाइल से निकालने की पूरी कोशिश होगी। तकरीब से मजीद खिताब करते हुए इनका कहना था, जंग को पसमानदगी से निकालना मेरा मंशूर है। कैमरामैन के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। खानेवाल में इस्लाही जमात और आलमी तंजीम उल आरिफीन सुल्तान बाहू के ज़ेर एहतमाम सालाना मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक बाहू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हज़ारों मुरीदैन और अकीदतमंदान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं खानेवाल से अपने रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्ज़ा से। हाजीपुर खानेवाल में इस्लाही जमात और आलमी तंजीम और आलफीन की जानिब से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई है। मज़ीद बात कर लेते हैं, साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा। जी, इसका मकसद तो जो इस्लाह का, इखलाक का, तरबियत का अमल है, मकसद तो इसका वही है, क्योंकि मुसलमान सब जमा होते हैं हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और ये एक ज़रिया है हम सब के जमा होके ज़िक्र इलाही करने का, नसीहत हासिल करने का। और इसमें कोई फ़िरका वारियत नहीं होती, कोई तासुब नहीं होता। ये सब आमतुल मुस्लिमीन के लिए पैगाम होता है, बल्कि सब इंसानियत के लिए ये पैगाम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी ऊपर नाजिल होने वाली आखिरी किताब पे हम अमल पैरा हों। अपनी ज़िंदगियों को, अपने ज़ाहिर को, अपने अंदर को हम कुरान के नूर से मुनव्वर करें। ये इस्लाही जमात का मिशन भी यही है, और आज की कॉन्फ्रेंस का भी बुनियादी यही मकसद था। सर, मुरीदैन के लिए मज़ीद क्या पैगाम है? बस पैगाम यही है कि मुआशरे में अमन और बर्दाश्त की ज़रूरत है। जैसे गुफ्तगू में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नाचीज़ ने मकालमे की अर्ज़ की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से मुकालमा किया जो उनके मजहबी भी मुखालिफ थे और बादशाहत में भी जो जुल्म करते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ डायलॉग किया, मुकालमा किया, उनके इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त किया और फिर मंतिक से, दलील से अपनी हुज्जत कायम की। बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से खास पैगाम यही है कि माशरे में अमन रखें और मोहब्बत का पैगाम दें। जी ठीक है। शहरनामे में एक बार फिर से खुश आमदीद। और यहाँ पर आपको बताते चलेंगे, भावलपुर में ज़ाब्ता अखलाक आम इंतखाबात 2024 के हवाले से सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जबकि ज़ाब्ता अखलाक आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी हॉल में एक सिम्पोजियम मुनक़िद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ज़हीर अनवर चप्पा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद कयूम, एडिशनल कमिश्नर राब्ता जाम आफ्ताब हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम सादिक चीमा, मॉनिटरिंग अफसरान, इंतखाबी उम्मीदवारान, इलेक्शन एजेंट्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ज़हीर अनवर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तयशुदा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इलेक्शन के इनेकाद और ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद कयूम ने ज़ाब्ते अखलाक बराए आम इंतखाबात 2024 की तफसीलात से आगाह किया। मीरपुर खास से आपको खबर दे रहे हैं, जहां 2 NA और एक PS की नशिस्त पर इलेक्शन दंगल में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार साबिक MNA अली नवाज ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस रजा मलिक।
سابق MNA سید علی نواز شاہ نے شہر میرپور خاص کی مختلف مارکیٹوں اور بازاروں میں الیکشن مہم کے سلسلے میں بلدیہ مارکیٹ، اناج منڈی اور دیگر جگہوں پر ہر دکان پر جا کر ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ووٹ پہلے بھی آزاد حیثیت سے ملا تھا، اب بھی ووٹرز کی خواہش پر آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں۔ مجھے آزاد چنوایا ہے لوگوں نے، پورے جتنے بھی پورے جنہوں نے مہربانی کی، یہ ووٹ ان کا ہے، میرا نہیں ہے۔ وہ جنگ مجھے کہا ہے سب نے، پارٹی کون سی پارٹی؟ بھائی پارٹی تو ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں تو آزاد میں جیتا ہوں، تو آزاد کی حیثیت سے تو حق تو آپ کا بنتا ہے نا، آپ نے مجھے ووٹ کر کے دیا نا، تو فیصلہ علی نواز شاہ تو نہیں کرے گا، وہ تو آپ کریں گے۔ اگر آپ کہیں گے جا کے بھائی کسی پارٹی میں جاؤ یا جا کے کنویں میں کودو تو حاضر، بھائی دوسروں کے کہنے پہ تو میں نہیں جاؤں گا۔ سید علی نواز شاہ نے الیکشن مہم کے حوالے سے مدرسہ کنز الایمان میں شہر کی مختلف مذہبی جماعتوں کے علماء کرام، تاجر اور عمائدین شہر سے بھی ملاقات کی اور شہر کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کی۔ اس موقع پر سید علی نواز شاہ کا کہنا تھا کہ میرے مخالفین میرے کاموں پر اپنی تختیاں لگا کر لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اب جو اسکیمیں میری ہیں اس پہ یہ ربن کاٹ رہے ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، ربن کاٹنا، شو بازی کرنا، فلانا، یہ دیکھیں آپ کرتے ہیں، آپ کا احسان ہے میرے پر، میں کوئی آپ کے پر احسان نہیں کر رہا، یہ میرا فرض بنتا ہے، جب آپ نے مجھے آگے بھیجا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کا کام کروں، یہ تھوڑی کہ میں جا کے ربنیں کاٹوں اور فلانا یہ ہے۔ اب کئی اسکیمیں میری ہیں جو آج یہ ربنیں کاٹ رہی ہیں، وہاں پہ کہہ رہے، سب کہتے ہیں مجھے، میں نے کہا چپ کرو، ٹھیک ہے، پتہ ہے اور لوگوں کو وہ پتہ ہے کون کس نے دیا، کوئی ڈھاک کی چھپی بات تو رہتی نہیں ہے۔ سابق MNA سید علی نواز شاہ میرپور خاص کی 2 NA اور 1 PS 47 کی نشست پر، جبکہ ان کے فرزند شجاع محمد شاہ PS 46 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ رضا ملک، میٹرو 1 نیوز، میرپور خاص۔ حلقہ NA 134 سے PTI کے نامزد امیدوار ڈاکٹر سدرا فیصل کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں نے جھوٹے وعدوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا، اس وجہ سے پتوں کی پھولوں کا شہر کچرا کنڈیوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر علی ملک کی اس رپورٹ میں۔ حلقہ NA 134 سے PTI کی نامزد امیدوار ڈاکٹر سدرا فیصل کا الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا کہ مقامی سیاستدانوں سالوں سے اقتدار میں ہیں اور انہوں نے لوگوں کو جھوٹی تسلیوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ اعتماد کیا اور میرے ذمہ جو کام لگایا ہے انشاءاللہ میں اس کو احسن طریقے سے ادا کروں گی، اور دوسرا میں اپنے حلقے 134 میں انشاءاللہ میں عوام کی بیٹی ہوں اور عوام انشاءاللہ مجھے ووٹ دے گی، اور میں عوام کے جو مسائل ہیں بہتر طریقے سے حل کروں گی۔ انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں اپنے حلقے کے لیے بھرپور آواز اٹھاؤں گی، اور خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کے لیے جو ناانصافی جیسے مسائل ہیں ان پہ مکمل بات۔ ہمارا بچپن یہاں پہ گزرا اور ہم نے دیکھا کہ ان حکمرانوں نے ہم سے بہت سے جھوٹے وعدے کیے ہیں اور ہم یہ وعدے سن کر جوان ہوئے ہیں اور کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ پتوں کی کوئی پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر آپ نے دیکھے ہوں گی جگہ جگہ۔ ہم صرف عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں، قسم کے وعدوں پہ پورے نہیں اترے ہیں، اور ہم انشاءاللہ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے، اور عوام کے جو ہم سے توقعات ہیں ان کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور ان کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ عوام ہمارا ساتھ دے گی اور ہم یہ الیکشن جیت کر دکھائیں گے، اور ہم اپنے حلقے میں ہر قسم کے معاملات کو حل کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر علی ملک، میٹرو 1 نیوز، پتوں کی۔ ضلعی صدر مسلم لیگ نون رانا محمد ارشد کہتے ہیں کہ نواز شریف کی ننکانہ صاحب آمد پر تاریخی استقبال کیا جائے گا۔ رانا محمد ارشد نے شاہ کوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی ننکانہ صاحب آمد اور جلسے سے خطاب کرنے کا پروگرام ان کی ننکانہ صاحب کے عوام سے خاص محبت ہے۔ انہوں نے ملک بھر میں خاص مقامات پر جلسے کرنے کا پروگرام سیٹ کرتے وقت ضلع ننکانہ کو خصوصی طور پر یاد رکھا۔ رانا محمد ارشد نے مزید بتایا کہ میاں محمد نواز شریف کی آمد کے لیے خصوصی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جلسے والے دن 40 سے 50 ہزار افراد نواز شریف کا استقبال کریں گے۔ اس موقع پر حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے میگا پروجیکٹس کی منظوری بھی لی جائے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ کبیر والا میں الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر، مگر حلقے کے مسائل اب تک حل نہ ہو سکے۔ 22 سال بعد تعمیر ہونے والا کبیر والا مخدوم پورا روڈ تک تاحال اب بھی نامکمل ہے اور یہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں
मोहम्मद अमीर हमजा की इस रिपोर्ट में। हो सके, 2 हलकों को आपस में मिलाने वाला वाहिद रोड अरसा 22 साल बाद भी तमीर ना हो सका। ठेकेदार काम अधूरा छोड़ कर फरार हो गया, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड पर एक्सीडेंट का होना रोज़ाना का मामूल बन चुका है, जिसके बायस मुसाफिरों और राहगीरों को सफ़र करने से सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि अवामी जो नुमाइंदगान है यहाँ से मुंतखब होने के बाद जब वो असम्बलियों में पहुँच जाते हैं तो अपने हल्के को भूल जाते हैं और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं करते। मखदूमपुर रोड की तमीर मुकम्मल की जाए और हमारे मसाइल हल करें, तभी हम वोट देंगे। ये मुतालबा है अवामी नुमाइंदों से कि जो हमारे वोट लेने के लिए तो आते हैं लेकिन इसमें हमारा काम करने में उनका कोई फेल नहीं है, लिहाजा हम उनसे मुतालबा करते हैं कि जो हमसे वोट लेने आए पहले हमारे रोड का मुतालबा करे, रोड बनवाए और उसके बाद हम उसे वोट देंगे। इंशाल्लाह उसे देंगे जो हमारे रोड का काम करवाएगा, बेहतरी करवाएगा। हम बहुत 1 साल से इसकी तामीर शुरू है लेकिन वो काम बंद हो चुका है। ठेकेदार जो है वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। हमारा आपने भाई हमारा जो हमारे जो MNA MP है, हमारा उनसे मुतालबा है कि हमारे रोड को कंप्लीट किया जाए। अगर वो वोट लेने आएंगे उससे पहले हमारे रोड को कंप्लीट करेंगे, हमारे जो मसाइल है बुनियादी मसाइल वो हल करेंगे, उसके बाद उन्हें वोट मिलेगा, वोट के हकदार होंगे। शुक्रिया। सियासी व समाजी शख्सियत मियाँ मोहम्मद अफजल खान दौलताना की तरफ से शानदार और पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया गया। मारूफ एंकर पर्सन अनीला ज़का, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सर ज़का जड, उम्मीदवार MNA सैयद साजिद शाह, जबकि उम्मीदवार MPA मियाँ इरफान अकील दौलताना, उम्मीदवार MPA मलिक नौशेर अहमद लंगड़ियाल, साबिक चेयरमैन मियाँ शाहिद खान दौलताना, साबिक चेयरमैन मियाँ शाहिद साहिबजादा, जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान मोहम्मद अली दौलताना, साबिक सदर बार फयाज खान, नवाब मुस्तनसर खान, राना मज़र, हाफिज़ मोहम्मद बशीर, मियाँ रहमत अली, सरवर खान, मियाँ शुएब, मियाँ सज्जाद खान, सदर यूनाइटेड प्रेस क्लब हाजी अहमद शेर समेत कसीर तादाद में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए, जिसमें चौधरी जफर इकबाल 245 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। आमिर नसीर, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुए हैं, जिसपे चौधरी जफर इकबाल ने जो है मैदान मार लिया है। 246 वोट लेकर सदर मुंतखब हुआ है। तो बात कर लेते हैं, मिस्टर मौजूद है चौधरी जफर इकबाल कम्बो। सर बताइएगा, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, वकला ने आपको वोट देकर कामयाब किया, क्या कर जाएंगे इस बारे में? हम जनाब वकला का इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर इत्मीनान का इजहार किया और अपने कीमती वोट से हमें नवाजा है। ख़ास तौर पर मैं जूनियर वकला का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी कामयाबी के लिए बहुत सरगर्म किरदार अदा किया। इसके साथ ही साथ हमारे जो अलाइंस के कंपोनेंट्स थे उन तमाम दोस्तों ने इंतहाई लगन और मेहनत के साथ इंतहाई कम वक्त में जो है मुझे कामयाबी दिलाई है और मैं वकला के मसाइल के हल के लिए जो है वो सरगर्म रहूँगा और वकला के मसाइल को हल के लिए अपनी तमाम तर्क सलाहियतों को अमल में लाऊँगा। और वकला के लाइब्रेरी के मसाइल हैं या IT जो हमारी लैब है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और इसी तरह जदीद बार कम्प्लेक्स की तामीर के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी साल तकमील में पहुंचेगा, जो मोहम्मद आमिर साहब ने अपने दौरे सदारत में इनिशिएट किया था और हम उसकी तकमील के लिए भी सरगर्म रहेंगे और दीगर तमाम मसाइल के हल के लिए भी जो है वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को अमल में लाएंगे और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम वकला की इस अंदाज में बेहतरीन तरीके से जो है वो खिदमत करेंगे और उनकी नुमाइंदगी का हक जो है वो अदा होगा। नौ मुंतखब सदर चौधरी मोहम्मद इकबाल जफर का ये कहना था कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन वकला का जिन्होंने मुझे कामयाब किया और वकला के जो भी मसला मसाइल है वो उनके जो है वो मसले मसाइल हल भी किए जाएंगे। जी सादिकाबाद में DPO रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में आज तक मुल्क भर से अगवा होने से बचाए गए अफराद की तादाद 257 हो गई है। मज़ीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। थाना कोट सब्जर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सिंध के अगवा कार डाकुओं की एक और वारदात नाकाम बना दी।
कोट अफजल पुलिस के इंसदाद अगवा बराए तावान एंटी हनी ट्रैप सेल्स की ह्यूमन सर्विस रिपोर्ट्स पर बड़ी कार्रवाई। ASP सादिकाबाद बंगल खान बुकटी की निगरानी में इंचार्ज CIA मलिक सलीम ड्रिग और पुलिस टीम ने एबटाबाद, टोबा टेक सिंह और मुजफ्फरगढ़ के 6 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया। अंदरून सिंध के डाकुओं ने शहरियों को सस्ती गाड़ी और पुरकशिश रोजगार दिलाने का झांसा देकर मलेशिया बुला रखा था। अगवा होने से बचाए गए शहरियों में एक एबटाबाद के इब्राहिम और बनारस खान, टोबा टेक सिंह का मुस्तंसर हुसैन, ताड़ मुजफ्फरगढ़ के अलाबुश नजर हुसैन और अरशाद शामिल हैं। अगवा कार डाकुओं ने शहरियों को फेसबुक, व्हाट्सएप से झांसा देकर फंसाया था। बंदे ने मैनू लेके जाना सी जिन्हें दूसरा अगवा करना, जो बंदे ने मैनू कॉल की जी, मौके से नंबर बंद कर गया जी। फिर पंजाब पुलिस ने मैनू अपने हैंडओवर किया जी। पंजाब पुलिस आई है, उन्हें सारे को पूछे, अस परेशान से उन्हें सारे को पूछे और उन्हें आके तुम अगवा थी पे आवे, उन्हें साको अगवा थे मन तो बचाए। उन्होंने हमसे पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमने उनको सारा माजरा बताया। तो उन्होंने कहा कि आप अगवा हो रहे थे, उन्होंने हमें अगवा होने से बचाया। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। पुलिस का कहना है कि अवाम सोशल मीडिया पर राब्तों को संजीदा ना ले और किसी अनजान के पास ना जाए। पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तरसाइल बरोकार ला रही है। पुलिस डाकुओं की नित नई तदबीरों पर नजर रखे हुए है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। खानका डोगरा में हैवी ट्रैफिक की शहर में दाखिल होने की पाबंदी के बावजूद ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से शहर से हैवी ट्रैफिक गुजरने लगा है। खानका डोगरा में अरसा दराज से मेन लाहौर सरगोदा रोड, सफदरा इंटरचेंज रोड समेत शहर के तमाम मेन रोड्स पर ट्रैफिक एहलकारों की नाअहली हट धर्मी के बाद ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की नाअहली के बायस ट्रैफिक की सूरत हाल ख़राब हो गई है, जिसका खमियाजा हम शहरियों को ट्रैफिक जैम की शक्ल में भुगतना पड़ता है। हमारी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी से अपील है कि खुदारा खानका डोगरा में ट्रैफिक के एहलकारों की नाअहली का नोटिस लें। सादकाबाद में शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी करना खुश आइन बात है, मगर रोज़मर्रा अशिया खुरनोश की कीमतों में भी कमी करके हमें हुकूमत रिलीफ फराहम करे, मजीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। आज बिल्कुल निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत जो है वो बरकरार है। पेट्रोल की नई कीमत जो है इस वक्त 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर जो है मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहते हैं वो इस बारे में। क्या कहेंगे आप, पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी गई है? बिल्कुल ये मामूली सी कमी की है, इससे जो है किसी और चीज़ पे रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अशिया खुर्दनोश की चीज़ें वहीं पे वहीं रेट है। जब ये पेट्रोल का रेट बढ़ाते हैं तो ये चीज़ें अशिया खुर्दनोश तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी 8 रुपये का रिलीफ मिला है तो कोई चीज़ में रिलीफ नहीं मिला। मुर्गी का रेट आज भी 700 रुपये किलो है, 40 रुपये का अंडा हो गया है, कोई महंगाई में कमी नहीं आई। अगर ये पेट्रोल बढ़ाते हैं तो 30 रुपये लीटर बढ़ाते हैं, अगर कम करते हैं तो 8 रुपये। ना ही इंतजामिया कहीं मिली भगत करके ये अशिया खुर्दनोश के रेटों को फिक्स नहीं करवाती। गवर्नमेंट रेट पे आटा भी नहीं मिल रहा, ना चीनी मिल रही है, ना घी मिल रहा है, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही। इसलिए 8 रुपये का रिलीफ ये आर्जी है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। आज बिल्कुल जैसा कि आपने एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है पेट्रोल की कीमत में कमी करके ये जो है हुकूमत की जानिब से खुश आइंद बात है। लेकिन शहरी ने जो है हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोजमर्रा अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करके हमें जो है रिलीफ फराहम करे। ऐसा कहना था सादिकाबाद में एक शहरी का। जी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। लुधियाना के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से क्या कहना है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद नईम खान से। जी, गुज़िश्ता रोज़ निगरान हुकूमत की तरफ से 8 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, तो इस हवाले से हमारे साथ दुकानदार एक मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल तो कम किया है लेकिन चीज़ों में कोई कमी नहीं की है। दाल, चावल, आटा वगैरह इनका रेट अरूज पे जा रहा है और मेरी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत इन पे निगरानी दे और ये रेट कम करें और गरीब आवाम सहूलत से ख़रीदे और अपनी ज़िंदगी बसर करे। ये मेरे यानी कि कोई चीज़ में कमी तो आई नहीं है, लेकिन हर चीज़ यानी कि महंगी है, गरीब आवाम ख़रीदने से दुश्वार है और ये चीज़ें के रेट में कमी लानी चाहिए।
जी, दुकानदार का यही कहना है कि पेट्रोल तो कम हुआ है, लेकिन जो रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें हैं, आटा, दाल, चीनी वगैरह, इनमें कोई कमी नहीं की गई। तो लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया है एक ब्रेक का। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि पिंडी घेप में सब जेल न होने के सबब मामूली मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान और हवालातियों के लवाहिकीन को शदीद अजियत का सामना है। सालाना लाखों रुपए ट्रांसपोर्ट की मद में हुकूमत को भी अदा करने पड़ते हैं। पिंडी घेप में सब जेल बहाल होने से पिंडी घेप और इससे मुल्का जुन और फतह जंग के मामूली नौयत के जराइम में मुलव्वस अफराद के लवाहिकीन को माली परेशानी से निजात मिल सकती है और हुकूमत को भी सालाना लाखों रुपए बच सकते हैं। पिंडी घेप में हवालात और सब जेल बहाल होने से मामूली नौयत के कैदियों को जानी और माली परेशानी ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा हुकूमत का भी सालाना फ्यूल की मद में कैदियों को अटक लाने और लेकर जाने में सालाना लाखों रुपए बच सकते हैं। खबर देते चले आपको समुद्री से, जहां अशिया खुरनोश की कीमतों के साथ साथ फूलों की कीमतों ने भी ऊंची उड़ान भर ली है। जहां दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं तो खरीदार भी नाला दिखाई देते हैं। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। फूल जहां कुदरत के रंगों की बेहतरीन अक्कासी करते हैं, वहीं फूलों की रंगारंगी, जाज़बियत और रंगों की मेराज समझे जाते हैं। वो दुल्हन की कलाई का गजरा हो या दुल्हे के गले में खुशियों की माला, फूलों के बगैर हर खुशी अधूरी महसूस होती है। फूलों की भी एक जुबान है, जैसे सुर्ख गुलाब पुरजोश मोहब्बत, सफेद फूल पाकीज़ा मोहब्बत, जबकि नरगिसी फूल इंतजार की अलामत समझे जाते हैं। लेकिन फूलों की बढ़ती कीमतों के बाइस जहाँ गाहक परेशान हैं, तो वहीं दुकानदारों ने भी सर पकड़ लिए हैं। मंडी का रेट ज्यादा जे, ਉਹਦੀ वजह यह है सारा ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਇੱਕ 1230-40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 26-2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ। खाद महंगी होगी जे। महंगाई ने उन लोगों की भी खुशियों का गला घूंट दिया है जो सोने चांदी के जेवरात की इस्तात ना रखने के बायस फूल कलियों के जेवरात से अपनी खुशियों को दुबाला कर लेते थे। लेकिन महंगाई की ऊंची उड़ान ने गरीब और मुतवस्सत तबके की कुव्वत खरीद सलब कर ली है। मैंने गजरे का रेट पता किया तो गजरा पहले 50 रुपए में 40 रुपए में मिलता था, तो अभी उसका रेट 100 रुपए 80 रुपए बता रहे हैं, जबकि फूलों का रेट भी बहुत ज्यादा है। शहरी कहते हैं कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस अब चंद फूल खरीदना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। पाकपतन थाना सिटी की हुदूद में स्टोर पर डकैती की वारदात के दौरान मुसल्लह डाकू गन पॉइंट पर नकदी लूट कर फरार हो गए। पाकपतन अजीज मक्की चौक में ग्रोसरी स्टोर पर डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस जयबुका पर पहुंच गई, मजीद तफ्तीश की जा रही है। सुन्नी राबता कमेटी रानीपुर के ज़ेर एहतमाम मौलाना अब्दुल हमीद लुंड के इग़वा के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जो कि बाब दस्तगीर नेशनल हाईवे पहुंची, जहां मुकर्रीन ने रैली से खिताब किया। मुकर्रीन ने कहा कि जुम्मे के दिन मौलाना अब्दुल हमीद दरगाह सुमरानी शरीफ जाते हुए रास्ते से अगवा हुए हैं, जो कि ताहाल बाजियाब नहीं हुए, जिस पर उनके वर्सा और जमात परेशान सूरत हाल में है। हम डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी शिकारपुर, एसएसपी खैरपुर से मुतालबा करते हैं कि मौलाना को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। मजीद कहा, अगर मौलाना 24 घंटों में बाजियाब नहीं हुए तो 21 जनवरी को एहतजाजी धरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी खैरपुर और शिकारपुर इंतजामिया पर होगी। जहानिया में म्यूनसिपल कमेटी की दुकानों की नीलामी के फैसले के खिलाफ अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज है। ताजरों ने दुकानें बंद करके म्यूनसिपल कमेटी चौक पर एहतजाजी धरना दिया। ताजरों ने कहा कि नीलामी जबरी तौर पर की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया ने मौक़िफ़ में ये कहा कि दुकानों की नीलामी ज़रूर की जाएगी, जो दुकानदार बोली में शामिल न हुए उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर निगरानी
نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس میں احتجاجی تاجر دھرنا ختم کر کے نیلامی میں شریک ہو کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن صاحبال اشفاق احمد خان، چیف سینیٹری انسپیکٹر ڈاکٹر ریاض اور ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی نے میٹروپولیٹن کے عملے کی حاضریوں کو چیک کیا اور صاحبال بھر کی مختلف شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے کی ہدایت کی۔ گندگی پھیلانے والے افراد کے خلاف کارروائیاں بھی کی گئیں اور جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ اس موقع پر سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن صاحبال اور چیف سینیٹری انسپیکٹر ڈاکٹر ریاض نے کہا کہ صاحبال بھر کی مین شاہراہوں پر گندگی پھیلانے سے گریز کریں اور صاحبال شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں لوکل گورنمنٹ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ساتھ دیں۔ حافظ اشفاق آبان اور ان کی ٹیم کے زیر انتظام کھڑپہ میں الیکشن آفس کی افتتاحی تقریب اور ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن آفس کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر نوابزادہ چودھری شیر علی خان نے الیکشن آفس کا افتتاح کیا۔ تقریب میں ایم پی اے ملک اعتبار خان، نوابزادہ ملک اولیاء خان، نوابزادہ ملک سعید محمد خان، نوابزادہ میجر ملک اعظم خان، سابق ایم پی اے نوابزادہ ملک عرفان خان، نوابزادہ ملک عمر خان، ملک فیصل یار خان، معزز چیئرمین اور وائس چیئرمین کونسلرز، لیگی عہدیداران اور ممبران اور عمائدین علاقہ نے شرکت کی۔ قافلے میں شمولیت اختیار کر لی۔ چودھری شیر علی خان صاحب نے پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمارے پینل میں کوئی تفریق نہیں، ووٹ میرا ہو، ملک سہیل خان کا ہو، ملک اعتبار خان کا ہو، ہم سب متحد ہیں۔ جھنگ میں کتوں کے کاٹنے کے واقعات تھم نہ سکے، راہ چلتی خاتون کو پڑوسیوں کے کتوں نے بھنبو ڈالا۔ تحصیل 18 ہزاری موضع علمہ لوہارا کے قریب راہگیر خاتون مسرت بی بی عمر 28 سال جن کی بتائی جا رہی ہے ان کو کتوں نے کاٹ لیا اور خاتون کے مطابق وہ گلی میں جا رہی تھی، پڑوسیوں کے کتے نے حملہ کر دیا۔ حادثے کے نتیجے میں خاتون شدید زخمی ہوئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی خاتون کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے تحصیل اسپتال 18 ہزاری منتقل کر دیا۔ شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔